जो भाई 12 साइंस फिजिक्स में तरंग प्रकाश शास्त्र बीजू लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में આપણે तरंग अग्र की बात करी। शनी बात करी तरंग अग्र। એટલે ફરીથી तरंग अग्र ની શરૂઆત કરીએ કે तरंग अग्र એટલે શું? तरंग अग्र એટલે શું? तो तरंग अग्र એટલે સમાન કળામાં દોલનો કરતા કણોમાંથી પસાર થતું કાલ્પનિક પૃષ્ઠ। આપણે પહેલા લેક્ચરમાં એની વાત કરી હતી। સમાન કળામાં દોલનો કરતા કણોમાંથી પસાર થતું કાલ્પનિક પૃષ્ઠ। पसार थतु काल्पनिक पृष्ठ। आने आपणे स्पष्टता पण करी थी के अहींया आ पृष्ठ परनो दरेक कण केवी कळामां होय? समान कळामां। એટલે કોઈ પણ બે કણો વચ્ચેનો કળા તફાવત કેટલો હોય? 0। તો तरंग अग्र पરના कोईपण बे कणों वच्चे कला तफावत 0। छेल्ले तरंग अग्रनी झड़प एने तरंगनी झड़प कहेवाय। तरंगनी झड़पने शुं कहेवाय? तरंग अग्रनी झड़प। बराबर। અને ये तरंग अग्र बोलो अथवा तो तरंग बोलो ये ऊर्जा नु शुं करे छे? वहन। ऊर्जा एक जगह क्या जती हो? बीजी जगह। तो तरंग अग्रना 3 प्रकार। तरंग अग्रना केटला प्रकार छे? 3 प्रकार। एक समतल तरंग अग्र। तरंग अग्रना प्रकार आपणे जोईए तो समतल तरंग अग्र दरेक किस्सा में एक ज कंडीशन हशे कि समान कळामां दोलनो करता कणोमांथी पसार थतुं काल्पनिक पृष्ठ। तो समतल तरंग अग्र आ प्रकार होय। धारो के अहींया चारेक दोरीमां आवुं समान प्रकारना विक्षोभ आपणे उत्पन्न करेला होय। आ जे कण छे ए महत्तम स्थानांतરની स्थितिमां, आ कण पण महत्तम स्थानांतરની स्थितिमां, अहींया चारे चार जे कण छे ए केवी स्थितिमां छे? महत्तम स्थानांतરની स्थितिमां। चारे चार पण महत्तम स्थानांतરની स्थितिमां क्यारे शक्य बने कि चारेनी कला समान होय? त्यारे आपणे काले कळानी वात करी तो चारनी कला समान हशे। हवे चारे कणोमांथी पसार थतो काल्पनिक पृष्ठ તમે विचारशो आ प्रकारनुं काल्पनिक पृष्ठ। तो आ पृष्ठने शुं कहेशो? समतल तरंग अग्र। समतल प्रकारनुं समतल तरंग अग्र। समतल तरंग अग्र पछी एनो बीजो प्रकार गोळीय तरंग अग्र। एम खास ध्यान रखो गोळीय तरंग अग्र। तो गोळीय तरंग अग्र समजता पहला आपणे ए खबर पड़वी जोईए कि धारो के अहींथी तरंगो बधी दिशामां जाय एवुं विचारो। केवी दिशामां? बधी दिशा। तरंग आ दिशामां पण जाय, आ दिशामां जाय, अहींया पण जाय। आम त्रिपरिमाण में बात करो बोर्ड में आपणे 2D में जोई शकीए पण बधी दिशा में तरंगो जाए एवुं विचारो। अरे बधी ज दिशानी अंदर माध्यम समान छे। माध्यम समान होय तो तरंगनी स्पीड केवी हशे? समान। शॉर्ट में उद्गमथी आ बाजू जे तरंग जेटला अंतरे पहोंचे एटला ज समयमां आ तरंग पण एटला ज अंतरे पहोंचशे। सेम प्रकारे आ तरंग पण ए ज रीते एटला ज अंतरे पहोंचशे। परिस्थिति ए कॉमन रहेवानी दरेकनी। आ बधा ज तरंगो समान समयमां समान अंतर कापता हशे पण आवुं क्यारे बने? माध्यम तमारुं समान होवुं जोईए अने आवा माध्यम माटे शब्द वपराय छे समांग अने समदिग्धर्मी माध्यम। केवुं? समांग अने समदिग्धर्मी माध्यम कि जे माध्यमना दरेक बिंदुए अरे दरेक दिशा में गुणधर्मों केवा होय? समान।
દરેક બિંદુએ અને સ્ટાર કરે ત્યાંથી દરેક દિશામાં માધ્યમના ગુણધર્મો કેવા હોય? સમાન. આવા માધ્યમને કેવું માધ્યમ કહેવાય? સમાંગ અને સમદિગ્ધર્મી માધ્યમ. તો આવા માધ્યમમાં દરેક દિશામાં તરંગે કાપેલું અંતર કેવું હશે? સમાન છે. અંતર સમાન હશે તો સમાન અંતરે આવેલો દરેક કણ, સમાન અંતરે આવેલો દરેક કણ એ કેવી કળામાં દોલન કરતો હશે? સમાન કળા. ખબર પડે તમને કે આ તરંગ અહીંયા પહોંચ્યો તો આ કણની સ્થાનાંતરની સ્થિતિ કેવી છે? મહત્તમ. તો એટલા જ અંતરે અહીંયા જે કણ હશે એની સ્થાનાંતરની સ્થિતિ મહત્તમ. એટલા જ અંતરે અહીંયા પણ સ્થાનાંતરની સ્થિતિ મહત્તમ. ટૂંકમાં કોમન દરેક દિશામાં તમે સમાન અંતરે પહોંચશો તો કણની જે સ્થાનાંતરની સ્થિતિ છે કેવી હશે? સમાન છે. મહત્તમ હોવી જરૂરી નથી. અહીં ધારો કે આ કણની સ્થાનાંતરની સ્થિતિ કેટલી છે? 0. તો એટલા જ અંતરે અહીંયા પણ 0 હશે, અહીંયા પણ 0 હશે, અહીંયા પણ કેવું હશે? 0. એની કળા એવી હશે કે એનું સ્થાનાંતર કેટલું થઈ ગયું? 0 હશે. તો ઉદ્ગમથી સમાન અંતરે આવેલો દરેક કણ કેવી કળામાં દોલન કરતો હશે? સમાન. તો આવા સમાન કળામાં દોલનો કરતા કણોમાંથી પસાર થતો તમે કાલ્પનિક પૃષ્ઠ વિચારો. આવા સમાન કળામાં ધારો આપણે આ કણોનો વિચાર કરીએ તો સમાન કળામાં દોલનો કરતા કણોમાંથી પસાર થતું કાલ્પનિક પૃષ્ઠ તમે વિચારશો તો પૃષ્ઠ તમને શું મળશે? તો અહીંયા દ્વિપરિમાણનો વિચારતા ત્રિપરિમાણમાં વિચારો તો તમને ગોળો મળશે. શું મળશે? ગોળો. આવી પરિસ્થિતિ કે ઉદ્ગમ અહીંયા કંઈ તો અહીંથી આ અંતરે આમ બધી દિશામાં તમે વિચારશો તો સમાન અંતરે પસાર થતું એક કાલ્પનિક પૃષ્ઠ તમને શું મળશે? ગોળ. આવા તરંગ અગ્રને શું કરે? ગોળીય તરંગ અગ્ર. ખ્યાલ આવ્યો તમને? ગોળીય તરંગ અગ્ર. તો ગોળીય તરંગ અગ્ર માટે આપણે આવું લખી શકીએ ગોળીય તરંગ અગ્ર એની વ્યાખ્યા આપણે લખી દઈએ કે બિંદુવત ઉદ્ગમમાંથી ઉત્સર્જાય. કેવા ઉદ્ગમમાંથી? બિંદુ કે જેમાંથી પ્રકાશ બધી દિશામાં જઈ શકે. તો બિંદુવત ઉદ્ગમમાંથી ઉત્સર્જાય, બિંદુવત ઉદ્ગમમાંથી ઉત્સર્જાય ત્રિપરિમાણ બધી દિશામાં ટૂંકું ત્રિપરિમાણમાં સમાંગ અને સમદિગ્ધર્મી માધ્યમમાં આગળ વધતા તરંગો. કેવું માધ્યમ? સમાંગ અને સમદિગ્ધર્મી. એટલે કે ટૂંકમાં દરેક દિશામાંના ગુણધર્મો કેવા હોય? સમાન. બિંદુવત ઉદ્ગમમાંથી ઉત્સર્જાય ત્રિપરિમાણમાં સમાંગ અને સમદિગ્ધર્મી માધ્યમમાં આગળ વધતા તરંગોએ સમાન સમયમાં કાપેલા અંતરો સમાન છે. કાપેલા અંતરો સમાન છે. એટલે કે ઉદ્ગમથી સમાન અંતરે આવેલો દરેક કણ કેવી કળામાં હશે? સમાન. કોઈ બી કોમન અંતર લઈને તમે આ વિચારશો આવા દરેક કણ કેવી કળામાં દોલિત થતા હશે? સમાન કળા. સમાન અંતરે દરેક કણની સ્થાનાંતરની સ્થિતિ કેવી હશે? સમાન હશે. તો તરંગોએ સમાન સમયમાં કાપેલા અંતરો સમાન હશે. એટલે કે સમાન અંતરે રહેલા કણો સમાન કળામાં દોલિત થતા હશે. આપણે શોર્ટમાં લખીએ સમાન કળામાં હશે. આવી સમાન કળામાંથી દોલનો કરતા કણોમાંથી પસાર થતું જે કાલ્પનિક પૃષ્ઠ છે આપણું કાલ્પનિક પૃષ્ઠ એ પૃષ્ઠને શું કહેશો? ગોળીય તરંગ અગ્ર. એ પૃષ્ઠને શું કહેશો? કે ગોળો મળશે એટલે શું કહેશો? ગોળીય તરંગ અગ્ર. આવા બિંદુમાંથી અથવા તો કણોમાંથી બિંદુમાંથી પસાર થતું પૃષ્ઠ ગોળો મળશે જેને ગોળીય તરંગ અગ્ર કહે છે. ગોળીય તરંગ અગ્ર કહે છે. કેવું તરંગ અગ્ર? ગોળીય તરંગ અગ્ર.
તો ખ્યાલ આવે એ વસ્તુ કન્ડિશન આપણી એક જ છે કે કણ સમાન કળામાં દોલનો કરતો હોય એમાંથી પસાર થતું કાલ્પનિક પૃષ્ઠ વિચારો. જો પૃષ્ઠ તમને સમતલ મળે તેવા તરંગ વગેરે શું કહેશો? સમતલ તરંગ અગ્ર. જો પૃષ્ઠ તમને ગોળાકાર મળે શું કહેશો? ગોળીય તરંગ અગ્ર. હવે આ જે ગોળીય તરંગો છે અથવા ગોળીય તરંગ અગ્રો એ ખૂબ જ મોટા અંતરે સ્થાનિક રીતે સમતલ તરંગ અગ્ર તરીકે વર્તે છે. સમજાવું તમને કઈ રીતે કે આ ઉદ્ગમમાંથી નીકળેલા તરંગોની વાત આપણે કરીએ. ધારો તરંગો અહીંયા પહોંચ્યા છે, ખૂબ મોટા અંતરની વાત કરું તો ખૂબ મોટા અંતરે પરિસ્થિતિ આવી ક્રિએટ થાય કે અહીંયા સમતલ મળશે તમને. શું મળશે? સમતલ. આ પ્રકારનું સમતલ મળશે ખૂબ મોટા અંતરે વક્ર સપાટી સમતલ સપાટી તરીકે લેવી હોય તો લઈ શકાય. ખૂબ જ વિશાળ ગોળો હોય પૃથ્વી જેવડો તો થોડી સપાટી કેવી બનશે? સમતલ બનશે. થોડી સપાટી કેવી બનશે? સમતલ. તો શોર્ટમાં આપણે લખી શકીએ કે ખૂબ જ મોટા અંતરે ગોળીય તરંગ અગ્ર સ્થાનિક રીતે સમતલ તરંગ અગ્ર તરીકે વર્તે. અહીંયા ખબર પડી છે ખૂબ મોટા અંતરે અહીંયા જો ગોળાની સપાટી હશે એ શાના તરીકે વર્તશે? સમતલ. તો શોર્ટમાં લખી દઈએ ખૂબ જ મોટા અંતરે ગોળીય તરંગ અગ્ર સમતલ તરંગ અગ્ર તરીકે વર્તશે. સમતલ તરંગ અગ્ર તરીકે વર્તે છે. આ ગોળીય તરંગ અગ્રની વાત હતી. ગોળીય તરંગ અગ્ર માટે એક આવશ્યક અને પર્યાપ્ત શરત છે કે બધી બાજુ સિમેટ્રિકલ ગોળો ક્યારે મળે? ઉદ્ગમ બિંદુવત હોય ત્યારે. ઉદ્ગમ કેવો હોવો જોઈએ તમારો? બિંદુવત હોય, પોઈન્ટ સોર્સ એકદમ કે આ બિંદુથી તરંગો આ દિશામાં જઈ શકે, આ દિશામાં પણ જઈ શકે, બધી દિશામાં જઈ શકે. એવું ક્યારે બને? કે ઉદ્ગમ બિંદુવત હોય ત્યારે. તો ગોળીય તરંગ અગ્ર માટેની આવશ્યક અને પર્યાપ્ત શરત ઉદ્ગમ આપણું કેવું હોવું જોઈએ? બિંદુવત ઉદ્ગમ હોવું જોઈએ. કેવું હોવું જોઈએ? બિંદુવત ઉદ્ગમ હોવું જોઈએ. તો અહીંયા ખાસ નોંધ લખું છું કે ગોળીય તરંગ અગ્ર માટે ઉદ્ગમ બિંદુવત હોવું જોઈએ. કેવું હોવું જોઈએ? બિંદુવત હોવું જોઈએ. હવે ત્રીજો પ્રકાર તરંગ અગ્રનું નળાકાર તરંગ અગ્ર. કેવું તરંગ અગ્ર? નળાકાર. તો આખો નળાકાર ક્યારે આગળ વધતો હોય તરંગોનો? તો આમાં સિમ્પલ છે, આમાં સુધારો એટલો જ કરવાનો થાય કે ઉદ્ગમ તમારું બિંદુવત છે. ઉદ્ગમ કેવું તમારું? બિંદુવત. એના બદલે રેખીય ઉદ્ગમ લઈ લેવામાં. ગોળીય તરંગ અગ્રના બદલે આપણે નળાકાર તરંગ અગ્રની વાત કરવી. કેવું તરંગ અગ્ર? નળાકાર. તો નળાકાર તરંગ અગ્ર માટે એક રેખીય પ્રકાશ ઉદ્ગમ લઈ લો. ધારો કે આપણે ટ્યુબલાઇટ. શું લઈ લો? ટ્યુબલાઇટ. આવા રેખીય ઉદ્ગમમાં ઉત્સર્જતા તરંગો ક્યાં જવાના? ઉપર જવાના, નીચે જવાના, આગળના ભાગમાં હશે ક્યાં જશે? પાછળના. દરેક જગ્યાએ કન્ડિશન આવી બનશે તમારે. તો અહીંયા ફરીથી એની જ વાત આવે કે આ તરંગો સમાન સમયમાં કાપેલા અંતરો કેવા હશે? સમાન હશે. તો સમાન અંતરે રહેલો દરેક કણ કેવી કળામાં હશે? સમાન કળામાં હશે. કેવી કળામાં હશે? સમાન. આવા સમાન કળામાં દોલનો કરતા ક્રમમાંથી પસાર થતો તમે કાલ્પનિક પૃષ્ઠ વિચારશો તો તમે જો અહીંયા ટ્યુબલાઇટ અહીંયા પ્રકાશ જેટલા અંતરે પહોંચ્યો છે એટલા જ અંતરે અહીંયા પહોંચ્યો હશે, અહીંયા પણ એટલા અંતરે પહોંચ્યો હશે. તો આ ટ્યુબલાઇટ અથવા તો ઉદ્ગમથી સમાન અંતરે રહેલો દરેક કણ કેવી કળામાં હશે? સમાન કળામાં. તો અહીંથી પસાર થતું કાલ્પનિક પૃષ્ઠ તમે વિચારો તો તમને સમતલ મળશે, ગોળો મળશે કે નળાકાર મળશે? તો શું મળશે તમને? નળાકાર. ખ્યાલ આવવો જોઈએ. શું મળશે? નળાકાર. તો અહીંયા આ બધા તરંગોમાંથી પસાર થતું કાલ્પનિક પૃષ્ઠ તમે વિચારશો કે આવો નળાકાર તૈયાર થશે. શું મળશે તમને? નળાકાર. આવા તરંગ અગ્ર શું કહેવાય? નળાકારીય તરંગ અગ્ર. કેવા? નળાકાર. પણ કન્ડિશન એ છે કે બિંદુવત ઉદ્ગમ દે આપણે. ઉદ્ગમ કેવો હોવો જોઈએ? રેખીય ઉદ્ગમ. કેવું ઉદ્ગમ? રેખીય ઉદ્ગમ. આવા રેખીય ઉદ્ગમમાંથી ઉત્સર્જાય ત્રિપરિમાણમાં આગળ વધતા તરંગો હોય, સમાંગ અને સમદિગ્ધર્મી માધ્યમમાં આગળ વધતા તરંગો હોય, સમાન સમયમાં કાપેલા અંતરો કેવા હશે? સમાન હશે. દરેક દિશામાં અંતર કેવું હશે? સમાન. પ્લસ
કે સમાન અંતરે રહેલો દરેક કણ કેવી કળામાં હશે? સમાન કળા. હવે આ બધા જ કણોમાંથી પસાર થતું કાલ્પનિક પૃષ્ઠ તમે વિચારશો, કાલ્પનિક પૃષ્ઠ, તો એ પૃષ્ઠ શું મળશે તમને? ગોળો નહીં મળે, પણ પસાર થતું જે કાલ્પનિક પૃષ્ઠ છે એ નળાકાર મળશે. શું મળશે? નળાકાર મળશે. તો જેને નળાકારીય તરંગગ્ર કહેવાય. શું કહેવાય? નળાકારીય તરંગ. ખ્યાલ આવ્યો તમને? નળાકારી તરંગગ્ર. ખૂબ જ મોટા અંતરે આ નળાકારનો થોડો ભાગ લેવામાં આવે. કેવા અંતરે? ખૂબ જ મોટા અંતરે. તો એ પણ કેવો હશે? સમતલ હશે. કેવો હશે? સમતલ. તો ખૂબ જ મોટા અંતરે નળાકાર તરંગગ્ર સ્થાનિક રીતે એટલે કે તે ભાગ પૂરતું સમતલ તરંગગ્ર તરીકે વર્તે. સ્થાનિક રીતે સમતલ તરંગગ્ર તરીકે વર્તે. છેલ્લે ગોળીય તરંગગ્ર માટે શું આવશ્યક જરૂરિયાત છે? ઉદ્ગમ બિંદુવત હોવું જોઈએ. તો અહીંયા નળાકારી તરંગગ્ર માટે ઉદ્ગમ કેવો હોવો જોઈએ? રેખીય હોવો જોઈએ. કેવો હોવો જોઈએ? રેખીય. આપણે લખીએ કે નળાકારીય તરંગગ્ર માટે ઉદ્ગમ બિંદુવત નહીં, પણ ઉદ્ગમ કેવો હોવો જોઈએ? રેખીય ઉદ્ગમ હોવો જોઈએ. આ એની શરત છે. તો ત્રણ પ્રકારના તરંગગ્ર આપણે જોયા: સમતલ તરંગગ્ર, ગોળીય તરંગગ્ર અને બીજું નળાકાર તરંગગ્ર. દરેકમાં શરત એક જ: સમાન કળામાં દોલનો કરતા કણોમાંથી પસાર થતું કાલ્પનિક પૃષ્ઠ. ગોળો મળે તો ગોળીય તરંગગ્ર કહેવાય, નળાકાર મળે તો નળાકારીય તરંગગ્ર. ખૂબ મોટા અંતરે નળાકારીય તરંગગ્ર અને ગોળાકારીય તરંગગ્ર કેવા હશે? સમતલ તરંગગ્ર તરીકે વર્તશે. હવે આગળનો ટોપિક છે જે આખા તરંગવાદનો બેઝ કહેવાય, પાયો કહેવાય, તો હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત છે. અને તરંગવાદ સમજવા માટે હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત અતિ આવશ્યક છે. અહીંયા હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત જો હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત નો સિદ્ધાંત તો હાઇગેન્સે આવી વાત કરી કે તરંગગ્ર પરનો કોઈ બિંદુ હોય કે કોઈ કણ હોય, તરંગગ્ર પરનો કણ કે બિંદુ એ સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે. ખુદ એક પ્રકાશ ઉદ્ગમ જેના તરીકે વર્તે છે. ધ્યાન રાખજો, પ્રકાશ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે. ધારો કે એક બિંદુ એક પ્રકાશ ઉદ્ગમ છે, એનું કે તરંગગ્ર છે. આપણે ગોળાકાર તરંગગ્રનો થોડો ભાગ લઈ લઈએ. એના પરના દરેક કણ કે બિંદુ, ધારો કણ એ, કણ બી, કણ સી, કણ ડી અને કણ ઈ. તો હાઇગેન્સે એવી વાત કરી કે તરંગગ્ર પરનો દરેક કણ કે બિંદુ સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે. ખુદ એક પ્રકાશ ઉદ્ગમ છે, એમાંથી પ્રકાશનું શું કરે છે? ઉત્સર્જન. તો દરેક કણ કે બિંદુ સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે. એટલે પોતાનામાંથી આવા ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે. હાઇગેન્સના મત અનુસાર આ દરેક કણ પોતાનામાંથી ગૌણ તરંગોનું શું કરે છે? ઉત્સર્જન. આવા ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે છે. સૂક્ષ્મ સમયના અંતે આ ગૌણ તરંગોને પરિસ્પર્શનું પૃષ્ઠ દોરવામાં આવે. થોડા સમય પછી આ ગૌણ તરંગોને પરિસ્પર્શનું શું દોરવામાં આવે? પૃષ્ઠ. એક બીજી સપાટી દોરવાની. એ આપણે શું આપે છે? નવા તરંગગ્રહનું સ્થાન અને સ્વરૂપ. એનો હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત લખી નાખો કે તરંગગ્ર પરનો દરેક કણ કે બિંદુ, તરંગગ્ર પરનો દરેક કણ કે બિંદુ સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે. ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે. અને પોતાનામાંથી
ગોળાકાર ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે. કેવા તરંગોનું? ગોળાકાર. ગોળાકાર તરંગો શા માટે? આ બિંદુઓ ઉદ્ગમ થઈ ગયું, તેમાંથી ઉત્સર્જનના તરંગો કેવા હશે? ગોળીય તરંગ અગ્રો હશે. અને જે તરંગો ગોળીય તરંગોનું નિર્માણ કરે એવા તરંગોને કેવા તરંગો કહેવાય? ગોળીય તરંગ. તેવા ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે. અને પોતાનામાંથી ગૌણ તરંગોનું ગૌણ ગોળાકાર તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે છે. તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે છે. સૂક્ષ્મ સમયના અંતે થોડો સમય જવા દેવામાં આવે, તેના પછી સૂક્ષ્મ સમયના અંતે આ ગૌણ તરંગોને પરિસ્પર્શતું પૃષ્ઠ, ગૌણ તરંગોને પરિસ્પર્શતું પૃષ્ઠ, એ પૃષ્ઠ નવા તરંગગ્રહનું શું આપે? સ્થાન. ક્યાં આગળ હશે નવું તરંગગ્રહ? એનું સ્વરૂપ કેવું હશે? સમતલ હશે, ગોળાકાર હશે કે નળાકાર? તો તેના સ્થાન અને શું આપે છે? સ્વરૂપ. તો પોતાનામાંથી ગૌણ ગોળાકાર તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે છે. સૂક્ષ્મ સમયના અંતે થોડા સમય બાદ, સૂક્ષ્મ સમયના અંતે આ ગૌણ તરંગોને પરિસ્પર્શતું પૃષ્ઠ, આ ગૌણ તરંગોને પરિસ્પર્શતું પૃષ્ઠ નવા તરંગગ્રહનું સ્થાન અને સ્વરૂપ આપે. કેટલા અંતરે હશે અને કેવા પ્રકારનું છે? આપણે ફરીથી આ વસ્તુને રિપીટ કરીએ કે આ બિંદુવત ઉદ્ગમ છે, આ લાઇટ ઉદ્ગમ છે, બિંદુવત ઉદ્ગમ. એમાં શું ઉત્સર્જાયેલો એક આ તરંગગ્રહ છે. તરંગગ્રહનો થોડો ભાગ આપણે દર્શાવ્યો, ગોળાકાર તરંગગ્રહ. આ તરંગગ્રહ ધારો કે આપણે તરંગગ્રહ એક્સ વાય કહી દઈએ. શું કહી દઈએ? તરંગગ્રહ એક્સ વાય. વાયગેસ એવું કહે છે આ તરંગગ્રહ પરનો દરેક કણ અથવા તો બિંદુ, એટલે બિંદુ એ બી સી ડી અને એ, દરેક કણ એ ખુદ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે. સ્વતંત્ર એવા ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે. ખુદ એક પ્રકાશ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે અને પોતાનામાંથી આવા ગૌણ તરંગોનું શું કરે છે? ઉત્સર્જન. ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન. હવે ગૌણ તરંગોએ કાપેલા અંતરો કેટલા હશે તો આપણને ખબર પડે. અહીંયા સાઈડમાં લઈ લઉં કે જો આપેલા માધ્યમમાં વેગ, આપેલા માધ્યમમાં પ્રકાશનો વેગ v હોય તો t સમયમાં કપાતું અંતર કેટલું? તો t સમયમાં કપાતું અંતર, t સમયમાં કપાતું અંતર આપણે લઈ લઈએ. અંતરને આપણે હાલ પૂરતું r કહી દઈએ. r કેટલું? તો વેગ ગુણ્યા સમય, vt જેટલું અંતર થશે. કેટલું થશે? vt. તો ફરી અહીં આવો તમે કે અહીંથી ઉત્સર્જનનું જે તરંગ હશે, દરેક તરંગ અહીંયા કાપનું અંતર કેટલું હશે? તો r બરાબર vt જેટલું હશે. કેટલું હશે? r બરાબર vt. બી માંથી પણ ઉત્સર્જેલા તરંગે કાપનું અંતર કેટલું હશે? vt હશે. બરાબર. તો દરેક બિંદુને કેન્દ્ર તરીકે લઈ અને સૂક્ષ્મ સમય એટલે કે t સમય માટે આપણે એક r ત્રિજ્યાનો ગોળો દોરવો હોય તો દોરી શકાય. કારણ કે દરેક તરંગે કાપનું અંતર કેટલું હશે? vt જેટલું, શોર્ટમાં r જેટલું. તો એક ગોળો અહીંયા તમે વિચારો, આ બધા તરંગો અહીંયા હશે, આ બધા તરંગો અહીંયા પર હશે. આ ગૌણ તરંગો છે. હવે વાત આગળ વધારો કે સૂક્ષ્મ સમયના અંતે બધા તરંગો આટલા સુધી પહોંચ્યા છે. આ ગૌણ તરંગોને પરિસ્પર્શતું પૃષ્ઠ તમે દોરશો. પરિસ્પર્શતું પૃષ્ઠ તમે દોરશો, તમને શું મળી ગયું? નવા તરંગગ્રહનું સ્થાન અને સ્વરૂપ. આ જે મળ્યું એને આપણે નવું તરંગગ્રહ શું કહી દઈએ? x ડેશ y ડેશ. શું કહી દો? x ડેશ y ડેશ. હવે અહીંયા પ્રશ્ન એ છે, આઈગેસના સિદ્ધાંતની મર્યાદા એ છે. મર્યાદામાં એવું છે કે તરંગગ્રહ, પરિસ્પર્શતું તરંગગ્રહ આગળ પણ મળે તમને, ધ્યાન રાખજો. આઈગેસના સિદ્ધાંતની મર્યાદા. અને પરિસ્પર્શતું તરંગગ્રહ પાછળ પણ મળે.
આ માઇગેસના સિદ્ધાંત અનુસાર તમે તરંગ અગ્ર લેવા જશો તો કેટલા તરંગ અગ્ર મળશે તમને? 2. એક પરિસ્પર્શનું પૃષ્ઠ આગળ મળે, બીજું પરિસ્પર્શનું પૃષ્ઠ કેમ મળશે? પાછળ. તો આ તો એવું દર્શાવે કે દરેક બિંદુથી પ્રકાશ આગળ પણ જાય ને પાછળ પણ જાય, ફરી પાછું અહીંથી આગળ પણ જાય ને અહીંથી ક્યાં આવે? પાછળ પણ જાય. વ્યવહારમાં આવું શક્ય જોવા મળતું નથી. પ્રકાશ ઉત્સર્જ્યા પછી ક્યાં વધતો હોય? આગળ, કે પાછળ આવતો હોતો નથી. બરાબર. તો હાઇગેન્સના સિદ્ધાંતની મર્યાદા એ છે કે પાછળનું તરંગ અગ્ર હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત સમજાવી શકતો નથી. હાઇગેન્સે ઉચક રીતે એવું કીધું કે ભાઈ પ્રકાશનો કંપનવિસ્તાર આગળના ભાગમાં મહત્તમ હોય, પ્રકાશનો કંપનવિસ્તાર મહત્તમ હોય અને પાછળના ભાગમાં શૂન્ય છે, પણ શૂન્ય હોવાનું કારણ હાઇગેન્સ સમજાવી શક્યો નથી. બરાબર. પણ હાઇગેન્સના સિદ્ધાંતની મર્યાદા શું છે કે હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત એવું કહે છે કે આગળ અને પાછળ બંને બાજુ તરંગ અગ્ર આપણને મળે અને પ્રકાશ બંને બાજુ ગતિ કરતો હોવો જોઈએ, જે વ્યવહારમાં જોવા મળતો હોતો નથી. ઉત્સર્જેલો પ્રકાશ એક જ દિશામાં આગળ વધશે. અહીંયા હંમેશા યાદ રાખો, નવું તરંગ અગ્ર કેવું મળે? તો મૂળ તરંગ અગ્ર જેવું છે. નવું તરંગ અગ્ર જે છે, અહીંયા આપણું તરંગ અગ્ર ગોળાકાર હતું, તો નવું તરંગ અગ્ર કેવું મળે તમને? ગોળાકાર. ધારો સમતલ તરંગ અગ્ર હોય તમારે, ગોળાકારના બદલે તરંગ અગ્ર કેવું હોય? સમતલ હોય. ધારો કે આપણે સમતલ તરંગ અગ્ર લઈ લઈએ કે સમતલ તરંગ અગ્ર XY, કેવું? XY. આ XY પરના જે બિંદુ હોય શાના તરીકે વર્ષે? ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્ષે, ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરશે. તો અહીંયા બધા જ તરંગો ફરી આપણે કહીએ t સમય માટે કેટલા અંતર સુધી પહોંચ્યા હોય? તો r બરાબર vt, એટલે ટૂંકમાં આ ત્રિજ્યાના ગોળામાં જ હોય, એનાથી આગળ વધેલા હશે નહીં. આ પ્રકારે ફરી પાછા ગોળા તમે પૂર્ણ કરો, દરેક બિંદુને કેન્દ્ર તરીકે ગોળા પૂર્ણ કરો અને આ ગોળાને પરિસ્પર્શનું પૃષ્ઠ લેશો. આ તરંગ અગ્ર કેવું મળ્યું? તો XY સમતલ હતું, તો નવું તરંગ અગ્ર પણ કેવું મળશે તમને? સમતલ. મૂળ તરંગ અગ્ર તમારું નળાકાર હોય તો નવું તરંગ અગ્ર પણ કેવું મળશે? નળાકાર. તો છેલ્લે આપણે નોટ કરી દઈએ કે હંમેશા નવું તરંગ અગ્ર મૂળ તરંગ અગ્રના સ્વરૂપનું હોય છે. હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત કમ્પલસરી દરેકને ખબર હોવી જોઈએ કે તરંગ અગ્ર પરનો દરેક કણ સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે અને પોતાનામાંથી ગૌણ ગોળાકાર તરંગોનું શું કરે છે? ઉત્સર્જન. સૂક્ષ્મ સમયના અંતે ગૌણ તરંગોને પરિસ્પર્શતું પૃષ્ઠ શું આપશે? નવા તરંગ અગ્રનું સ્થાન અને સ્વરૂપ. એટલે જ્યારે પણ કોઈ પ્રકાશ ઉદ્ગમની વાત આવે તો તરંગ અગ્ર પરનો દરેક કણ ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે એવું આપણે સ્વીકારવું હોય તો સ્વીકારી શકાય. હવે હાઇગેન્સના સિદ્ધાંત અનુસાર પ્રકાશના પરાવર્તનની ઘટના પણ સમજી શકાય છે. તરંગ અગ્રના ફોર્મમાં વક્રીભાવની ઘટના પણ સમજી શકાય કે પ્રકાશનું તરંગ ટૂંકમાં તરંગ સ્વરૂપે પરાવર્તન અને વક્રીભાવનું સમજી શકાય. તો જોઈએ અહીંયા તરંગવાદ અનુસાર અથવા તો હાઇગેન્સના સિદ્ધાંત અનુસાર પ્રકાશના પરાવર્તનની ઘટના. મિત્રો, પરાવર્તનમાં એક જ વસ્તુ ફરજિયાત હોય કે આપાત કોણ ને પરાવર્તન કોણના મૂલ્યો કેવા મળતા હોય છે તમને? સમાન. વક્રીભાવમાં શું સાબિત થતું હોય છે? સ્નેલનો નિયમ n1 sin θ1 = n2 sin θ2. તો જો અહીંયા પરાવર્તનની ઘટના તરંગવાદ અનુસાર પરાવર્તનની ઘટના. તો એક સ્પષ્ટતા કરવું જોઈએ કે અહીંયા આપણે આ વર્ષે આ ટોપિક પરાવર્તનની ઘટના અને વક્રીભાવની ઘટના આ ચેપ્ટર 10 ની વાત કરું એ બોર્ડ માટે તૈયાર કરવાની છે નહીં. એ ટોપિક કેન્સલ કરેલો. તમને ખબર હશે કે 30% અભ્યાસક્રમ આપણો ઘટ્યો છે. એની અંદર આ પરાવર્તન અને વક્રીભાવ હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત છે, પણ પરાવર્તન કે વક્રીભાવની ઘટના નથી, એટલે આપણે આખી સાબિત કરવાના નથી. જો તો અહીંયા પરાવર્તનની ઘટના સમજવી છે તમારે, એક આ પરાવર્તક સપાટી AB છે. સપાટી AB પરાવર્તનની ઘટના હંમેશા એક જ માધ્યમમાં થાય, બે માધ્યમમાં થતી હોતી નથી. અરીસા પરથી પ્રકાશ ફેંકાય એ પાછું મૂળ માધ્યમમાં જ આવતો હોય.
જ્યાં સુધી માધ્યમ ચેન્જ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રકાશનો વેગ બદલાતો હોતો નથી, તરંગ લંબાઈ બદલાતી હોતી નથી. હવે અહીંયા પરાવર્તનની ઘટના સમજવી છે. એટલે તમે વિચારો કે એક સમતલ તરંગગ્રહ, એક આવું 300 સમતલ તરંગગ્રહ, આ તરંગગ્રહ વિચારો, આમ ગતિ કરતું કરતું આવું તરંગગ્રહ સપાટી AB પર એવી રીતે સંપાત થાય છે, આમ 300 સંપાત થાય આ રીતે એક સમતલ તરંગગ્રહ આ સપાટી પર એવી રીતે સંપાત થાય છે કે તરંગગ્રહનું કયું બિંદુ P બિંદુ કોને અડે છે, સ્પર્શે છે, સપાટી AB. આમ સીધું નથી આવતું, પણ એવું વિચારો પરાવર્તનની ઘટના સમજવા માટે કે 300 સમતલ તરંગગ્રહ ગતિ કરતું કરતું સપાટી AB પર એવી રીતે સંપાત થાય છે કે જેથી પહેલું કયું બિંદુ સ્પર્શે છે, P, પહેલું બિંદુ P. તો આ તમારું તરંગગ્રહ છે. તો તરંગગ્રહ પરનો દરેક કણ કે બિંદુ શાના તરીકે વર્તા છે, પ્રકાશ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તા હશે, ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તા હશે. એટલે બધા જ બિંદુઓ ગૌણ તરંગોનું શું કરશે, ઉત્સર્જન. તો તમે વિચારો P માંથી ઉત્સર્જેલા તરંગો આગળના ભાગમાં જવાના ખરે, પરાવર્તક સપાટી એટલે ક્યાં ફેંકાશે, પાછળ. એટલે P ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તવાની શરૂઆત કરે છે. જો સ્પીડમાં લઈ લઈશું P પછી ધારો કે x1 બિંદુ આવે, કઈ બિંદુ આવે છે, x1 બિંદુ આવે તો x1 પણ સપાટીને સ્પર્શે, ગૌણ તરંગોનું શું કરશે, ઉત્સર્જન. ક્રમશઃ x2 આવશે, x3 આવશે અને છેલ્લે કયું બિંદુ આવશે, q બિંદુ આવશે. q બિંદુ ધારો કે સપાટીને ક્યાં સ્પર્શે છે, r, અને એ પણ ગૌણ તરંગોનું શું કરશે, ઉત્સર્જન. તો સૌ પહેલા કોણ સ્પર્શતું હતું, P. તો P ના ઉત્સર્જેલા તરંગો, P માંથી ઉત્સર્જેલા તરંગો એ અહીંથી ઉત્સર્જેલા તરંગો આવી પરિસ્થિતિમાં છે, અહીં ખૂબ મોટા અંતરે પહોંચી ગયા છે. કેવા અંતરે પહોંચી ગયા હશે, મોટા અંતરે. ગૌણ તરંગો એટલે આપણે ગોળો દોર્યો. P પછી કોણ આવ્યું, x1 ના તરંગો પાછા ફેંકાણા હશે પણ P કરતાં આગળ હશે નહીં. એ ગૌણ તરંગો ધારો આટલા ભાગ સુધી છે. એમ ક્રમિક રીતે દરેક બિંદુ સપાટી પર આવશે, ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરશે અને છેલ્લે Q જસ્ટ આવે છે. કોણ આવે છે, Q. કયા સમય આવે છે, T સમય. કયા સમય, T સમય. તો બધા જ ગોળાને પરિસ્પર્શતું પૃષ્ઠ તમે દોરશો. શું દોરશો, પરિસ્પર્શતું પૃષ્ઠ. ધારો કે આપણે એને RR ડેશ કહી દઈશું, કોઈ દે RR ડેશ. તો આ જે RR ડેશ તમને જે મળ્યું એ તમારું પરાવર્તિત તરંગગ્રહ છે. કયું તરંગગ્રહ છે, પરાવર્તિત તરંગગ્રહ. આ જે તરંગગ્રહ હતું તમારું PQ એ આપાત તરંગગ્રહ હતું. કેવું હતું, આપાત તરંગગ્રહ. ફરીવાર રિપીટ કરું છું, આનો જ મુદ્દો કે પરાવર્તનની ઘટના આપણે સમજવી. એટલે કે એ પરાવર્તક સપાટી તમારી AB છે, પરાવર્તક સપાટી AB. પ્રકાશ એની ઉપર આપાત થશે, તેનું શું થશે, રિફ્લેક્શન થશે. અહીંયા આપણે પરાવર્તનની ઘટના સમજવા માટે એક સમતલ તરંગગ્રહ લેવાનું. એટલે સમતલ તરંગગ્રહ સીધો આપાત થતો નથી, આમ 300 આવે અને એ તરંગગ્રહ એવી રીતે આપાત થાય છે કે તરંગગ્રહ પરનો કણ P સૌ પ્રથમ સપાટી પર સંપાત થાય, બરાબર. સંપાત થઈ એટલે ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે, ગૌણ તરંગોનું શું કરે છે, ઉત્સર્જન. અહીંથી ઉત્સર્જેલા તરંગો ક્યાં જવાના, પાછા. P પછી ધારો કે તમારો x કણ આવે છે, અહીંયા આવે છે x પણ આયા પછી ગૌણ તરંગોનું શું કરશે, ઉત્સર્જન. x પછી ધારો કે x ડેશ આવે તો એ પણ ગૌણ તરંગોનું આયા પછી શું કરશે, ઉત્સર્જન. છેલ્લે તમારો બિંદુ Q સપાટીને ધારો કે ક્યાં સ્પર્શે છે, R, અને જસ્ટ એ પણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તવાની શું કરશે, શરૂઆત. પણ આ જે સમયગાળો જતો રહ્યો કે P થી કરીને Q સુધીના તમામ બિંદુઓ આવે એ પહેલા તો P ઉત્સર્જેલા તરંગો આટલા સુધી પહોંચી ગયા હશે, x ઉત્સર્જેલા તરંગો આટલા સુધી પહોંચ્યા હશે, આગળના ભાગમાં જઈ શકતા નથી. ક્રમશઃ આ બધા તરંગો આ રીતે ભરાયેલા છે અને Q જસ્ટ હજી ઉદ્ગમ તરીકે વર્તવાની શું કરે છે, શરૂઆત. તો હવે અહીંયા આ બધા જ ગોળાને પરિસ્પર્શતું પૃષ્ઠ દોરો. તમે શું દોરો, પરિસ્પર્શતું પૃષ્ઠ. તો શું મળશે આપણે, પરાવર્તિત તરંગગ્રહ. અહીંયા આપણે એ પણ સાબિત કરી શકીએ છીએ કે આ આપણો આપાત કોણ, કેવો ખૂણો છે, આપાત કોણ. આ જે ખૂણો બનશે એને શું કહે છે, પરાવર્તન કોણ. પણ આપણે સાબિતીની કોઈ જરૂર છે નહીં. એટલે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ કેવા મળશે તમને, સમાન. એટલે સાબિત થઈ જાય કે તરંગવાદ અનુસાર પરાવર્તનની ઘટના સમજવી તો સમજી શકાય, બરાબર. આગળ પરાવર્તનની ઘટના પછી વક્રીભાવની ઘટનાની વાત કરવી.
કઈ ઘટનાની? વક્રીભાવ. તો તરંગવાદ અનુસાર વક્રીભાવની ઘટના. તો વક્રીભાવમાં તમને ખબર છે, વક્રીભાવની અંદર બે માધ્યમો. જ્યારે પ્રકાશ એક માધ્યમથી ક્યાં જાય? બીજા માધ્યમ. તો કાં તો લંબ તરફ પડે, કાં તો લંબથી ક્યાં જશે? દૂર. અને એની મોટા મોટી સાબિતી શું છે વક્રીભાવની ઘટના માટે? સ્નેલનો નિયમ n1 sin θ 1 બરાબર n2 sin θ 2. તો અહીંયા વક્રીભાવની ઘટના માટે પણ આપણે ફરીથી બે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી. એ માધ્યમ એક તમારું, અહીંયા શું લીધો? માધ્યમ બે. બે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી એ બી છે. બે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી શું છે? એ બે. એનો એક તરંગ અગ્ર તમે લઈ લો, તરંગ અગ્ર PQ. ગતિ કરતું કરતું ક્યાં આવે? પરાવર્તન વક્રીભવનકારક સપાટી AB પર આપાત થાય. સેમ પરિસ્થિતિમાં આપાત થાય. આ તરંગ અગ્ર PQ તમારું સપાટી પર આપાત થઈ ગયું. હવે દરેક બિંદુ ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે, પણ હાલ તમે ફોકસ કોના પર કરશો? P પર. P માંથી ઉત્સર્જેલા ગૌણ તરંગો પાછા નહીં જાય, કારણ કે આ પારદર્શક માધ્યમ છે. ક્યાં વધશે? આગળ. ક્યાં વધશે? આગળ. P પછી ફરીથી x આવશે, x પછી ધારો કે y આવશે, અને છેલ્લે કોણ આવશે? Q આવશે. તો Q અહીંયા r માં સ્પર્શે એના પહેલા P ના ગૌણ તરંગોની પરિસ્થિતિ આવી હશે, x ના ગૌણ તરંગોની પરિસ્થિતિ આવી હશે. જસ્ટ જેમ ક્રમિક આવતા હશે એમ ગૌણ તરંગો કાપેલા અંતરો કેવા હશે? ઓછા હશે. તો અહીંયા આ તરંગોને પરિસ્પર્શનું પુરુષ તમે લેશો, આ તમને મળશે વક્રીભૂત તરંગ અગ્ર. કેવું મળશે? વક્રીભૂત તરંગ અગ્ર. અહીંયા આ તમારો આપાત કોણ? આ વક્રીભૂત કોણ R છે. અહીંયા સ્નેલનો નિયમ સાબિત કરવો હોય તો કરી શકાય. અહીંયા અંતર તમારું કપાલું અંતર માધ્યમ જુદું જુદું લાગે. કાપેલું અંતર V1T હશે. કેટલું હશે? V1. અહીંયા માધ્યમ બદલાઈ ગયું, વેગ પણ શું થઈ ગયો હશે? બદલાઈ ગયો. તો આ કાપેલું અંતર કેટલું હશે? V2T. અહીંયા આપણે સાબિતી આપવી નથી, બાકી અહીંયા તમે બે ત્રિકોણમાં sin I લઈ લો, અહીંયા sin R લઈ લો, બેનો ગુણોત્તર લેશો એટલે ઓટોમેટિક તમને સ્નેલનો નિયમ સાબિતી મળશે. પણ આપણે તૈયાર કરવાનો થતો નથી. તો આપણા મગજમાં એટલું ક્લિયર હોવું જોઈએ કે પરાવર્તનની ઘટના કઈ રીતે થાય અને વક્રીભાવની ઘટના કઈ રીતે થાય. તો આ રીતે સ્નેલના નિયમની મદદથી આપણે બંને પ્રકારની ઘટનાઓ સમજવી હોય તો, આઈગેસના સિદ્ધાંતની મદદથી બંને પ્રકારની ઘટનાઓ સમજવી હોય તો સમજી શકાય.